बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा होस्ट गुलाम मुस्तफा सिंधु तो मैं वेलकम करना तुहानू अपने यूट्यूब चैनल सिंधु पीके ते। दोस्तों अज मैं खुद भी सिंधु तो मेरा चैनल भी सिंधु तो सिंधु के मुतलक मैं एक बहुत अहम वीडियो लैके हाजिर होया तो मैं उम्मीद करना कि तुहानू अज की वीडियो पसंद आएगी। अगर तुहानू वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सबसक्राइब करना है, लाइक करना है, तो शेयर करना है, तो कमेंट भी लाजमी करना है कि तुहानू वीडियो कैसी लगी। तो आओ करने असी अज की वीडियो का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान सब तो पहले तुसी मेरे नाजरीन को अपना नाम दसो। मेरा नाम सजाद नज़ीर। सजाद नज़ीर साहब तुहाडा किहड़ी बिरादरी नाल तल्लक है? जट संधू नाल। माशाअल्लाह सारे सिंधु रल गए हैं। हाँ जी। अच्छा तुसी अज सानू साढ़े सिंधुआं दी हिस्टरी दे बारे मालूमात देनियां ने जी। ते मैं जिहड़ा है बड़ा सफ़र करके तुहाडे कोल आया, मैनूं पता लग्या कि तुसी सिंधु दे बारे बहुत इल्म रखदे हो। हाँ जी। ते सानू शजरा भी दसोगे जी। ते इंशाअल्लाह मेरे नाज़रीन नूं पसंद भी आएगा। तो सानू ये बारे सारी मालूमात दिओ कि तुसी कित्थों मालूमात इकट्ठियां कीतियां ने ये जड़ियां है सिंधु शजरे दे बारे। हाँ जी। ये मेरे जड़े फेसबुक के उत्ते एक दोस्त बने सन अमर सिंह संधू, उन्हों का अंबरसर नाल तलक सी ते उन्हों दी कास्ट जड़ी सी संधू जट सी। पिंड उन्हों दे नाम शायद चीचा ही सी। वो काफ़ी मेरे नाल रह फिर हुण उन्हों दे नाल मेरा जड़ा राबता ख़त्म हो गया वा। उन्होंने मैं ये फरमैश की कि मैं यार सानू संधुआं दे बारे मैं मालूमात लेना चाहुंदा तुहाडे कोलों, क्योंकि असी तो इस्लाम पसंद लोग हाँ। साडे विच ते जात बरादरी दा जिहड़ा जात बरादरी दा कंसैप्ट खत्म हो गया वा ते हुंदा जांदा है। ते मैं फिर भी चाहना कि मैं जिहड़े जट्टां दे 130-40 ट्राइब ने बने ने, क्यों बने ने, किस तरह अलहदा ने, इन्हां दे बारे मैनूं जानकारी दे। उन्हें फिर अगों पता नहीं किस तरह जाके वो आंदा सी, मैनूं उन्हें दस्सिया कि मैं एक हरियाणे दे विच गुड़गांव इलाका है, उत्थों मैं जाके किसी बंदे कोलों वो शिजरा कढवा के लिआया जिहड़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके राजा सिंधु तक है। वो मैं तुहाडे सामने पेश करना वा जोड़ा भी है। हाँ जी देखो। हाँ जी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे बेटे सन हज़रत शैस अलैहिस्सलाम, उन्हां दे जिहड़े बेटे सन अनोश सन, उन्हां दे बेटे किनान सन, उन्हां दे अगों बेटे मिखाइल सन, उन्हां दे अगों बेटे यारिद सन, उन्हां दे अगों बेटे हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम सन जिहड़े पैगंबरे खुदा भी सन, पैगंबर सन। उन्हां दे बेटे मतूशाले सन, उन्हां दे बेटे जिहड़े लामक सन, उन्हां दे बेटे नूह अलैहिस्सलाम सन जिहड़े पैगंबर सन। असी इस्लाम पसंद लोग हाँ, मुसलमान असी ईमान रखने कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक पक्के सच्चे पैगंबर सन। उन्हां दे अगों बेटे साम सन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दे बेटे भी जिहड़े सी 3 सन, एक दा नाम याफिस सी, एक दा नाम हाम सी ते एक दा नाम साम सी। साम दे विचों जिहड़ी सी ये पैगंबरां दी लड़ी चली। जाफस दे बारे आख्या जाता है कि उन्हां दे विचों जिहड़े हबशी लोग ने ये जिहड़े ने याफसी ने, याफस अलैहिस्सलाम दी औलाद ने, ते जिहड़े हामी ने वो जापानी ते चीनी ये लोग जिहड़े ने हामी होने, ते जिहड़े सामी ने वो ये मुख्तलिफ इलाकियां दे लोग जिहड़े अरब दे लोग ने जां ईरान दे लोग ने, हिंदुस्तान दे भी मिक्स अपने इत्थे मिक्स आ याफसी हामी सामी। ये जिहड़ी लड़ी संधुआं दी साम दे नाल जुड़दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दे बेटे साम सन, उन्हां दे अगों बेटे अरफशंद सन, उन्हां दे बेटे सालक सन जां सालिह अलैहिस्सलाम सन, जिहदा वाक़या ऊँटनी वाला इस्लाम दे विच बड़ा मशहूर है। हिंदुआं यहूदियां ते ईसाइयां दियां भी लिखतां दे विच ये लिखिया होया है। अगों उन्हां दे बेटे फाहिश सन जां फालिक सन, उन्हां दे बेटे रहूर सन। नहीं, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम दे बेटे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भी सन। उन्हां दे अगों बेटे फाहिश जां फाहिलिक सन, उन्हां दे बेटे रलोर सन जां रूहा सन, उन्हां दे बेटे सरूश सन जां सारू सन, उन्हां दे बेटे नाहूर सन, उन्हां दे अगों बेटे आज़र जां तारे सन। इत्थे आके तरीखदान आंदे ने कि हज़रत जिहड़े आज़र सन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे चाचा सन। कुछ तरीखदान आंदे ने कि चाचा नहीं सन, वालद सन। कुछ आंदे ने कि इत्थे तरीखदानां दा इख्तलाफ आ, लेकिन जो मुस्तनद गल आ वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे जिहड़े चाचा ही सन आज़र, ते वालद साहब का नाम ताहरे सी। उन्हां दे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे वालद साहब का नाम ताहरे सी। उन्हां दे अगों बेटे का नाम इसहाक अलैहिस्सलाम सी जिहड़े पैगंबरे खुदा सन। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी पैगंबर सन।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ तमाम ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਰਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਫਟ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होए ने वो हज़रत हाजरा दे विचों सन। वो बीबी हाजरा विचों सन। वो एक मिसरी सन खातून उन्हां दे विचों ये पैदा होए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। लेकिन जिहड़ी अंजील दियां तरीखां ने अंजील मुकद्दस दे विच ईसाइयां दी हिस्टरी दे मुताबक ते यहूदियां दी हिस्टरी दे मुताबक वो आंदे ने कि जिहड़े कुर्बानी दा वाक़या है वो हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम नाल जुड़िया है ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਤੇ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ अलैहिस्सलाम ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਲਾਦਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਂਝ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਜਰਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਘਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਸਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕੇ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੇ ਅਲੱਹਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਖੁਦਾ ਆਖਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ अलैहिस्सलाम ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੋ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਸ अलैहिस्सलाम ਸੀ। हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम जदों बूढ़े ज़हीफ़ुल उमर हो गए तो उन्होंने अल्लाह ताला की तरफों हुक्म होया कि हुण तुहाडा वक्त नज़दीक आ गया है तो हुण नबूवत का जिहड़ा मनसब है अगे मुंतकिल करो। तो हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम ने अपने घर सलाह की गलबात की अपनी बीवी बच्चों नाल ते जिहड़ी बीवी सी उन्हें आख्या कि नहीं ये जिहड़ी नबूवत का मनसब है ये मेरे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम नूं दिता जाए ऐस नूं ना दिता। ये इत्थे आके मैनू जानकारी नहीं मिल सकी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ते हज़रत ऐस अलैहिस्सलाम एक ही वालदा चों सन जां अलहदा अलहदा औरतां चों सन, अलहदा अलहदा बीबियां चों पैदा होए सी। लेकिन उन्हां दी जिहड़ी वालदा सी वो 100% हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नाल सी ते वालद जिहड़े सी हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम वो 100% हज़रत ऐस अलैहिस्सलाम नाल सन। फिर फैसला ये होया कि हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम ने आख्या कि जिहड़ा मैनू सब तो पहले कबाब लिया के खवाएगा ना तो मैं उन्होंने जड़ा ना इस मनसब देंगा, जड़ा नहीं देगा उन्होंने मैं नहीं देंगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जड़े सी वो बनी इसराइल के जद्दे अमजद ने, उन्होंने तो काफ़ी पैगंबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हूद दाऊद सब उन्होंने लड़ी चो पैदा होए। उन्होंने वो कमज़ोर सन, छोटे भी सन कमज़ोर भी सन ते वो शिकार भी नहीं सी करना जानते। तो हज़रत ऐस अलैहिस्सलाम जड़े सी वो शिकारी भी सन ताकतवर भी सन उस तरह भी असर रसूख वाले सन। उन्हें आखे ये तो गल कोई भी नहीं, मैं हुणे जावांगा तो जाके शिकार करके लिया के अपने वाले नूं कबाब बना के दे दांगा तो नबूवत तो मैनू मिल जाएगी तो सरदारी मैनू मिल। याकूब अलैहिस्सलाम जड़े ने वो तो छोटे ने ते नाले एडे तेज़ भी नहीं, वो कित्थों करनगे। वो घरों निकल गए शिकार करने वास्ते, घर वालदा ने जिहड़ी सी मुर्गी सी उहनूं ज़िबा कीता, ज़िबा करके कबाब बना के हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नूं दिता, वो जाके वालिद साहब नूं दिता हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम नूं। उन्हां पैगंबर सन जिहड़ा वादा करदे सी जां गलबात को तो सच्ची करदे सी, उन्होंने फौरन नबूवत जिहड़ी सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नूं दे दित्ती। तो जदों हज़रत ऐस अलैहिस्सलाम शिकार बना के करके कबाब बना के लियाए तो नबूवत ते जा चुकी सी। उत्थों उन्हां दो भरावां दा इख्तलाफ हो गया ते जिहड़े हज़रत ऐस अलैहिस्सलाम सी उन्होंने अंजील दे विच ईसू अदयोम भी आख्या जांदा। उन्होंने फलस्तीन की जिहड़ी सरजमीन सी उन्होंने छड्डिया ते नाराज़ होकर इन्हां दोवां भरावां दी अनबन हो गई। वो वस्त एशिया दे विच आ गए। उत्थे आण के उन्होंने जिहड़ा अपना इब्राहिमी मज़हब सी उन्होंने तो शायद अपना कायम रखिया ते गां उन्हां दी औलादां दे विचों भटकदे लोग भटक गए, वो बुत परस्ती वल आ गए, उत्थे वो रहन लग गए। उन्हां दी अगों हज़रत ऐस अलैहिस्सलाम दी औलाद दे विचों एक उन्हां दा पुत्तर होया बरहमा, उहदा अगों पुत्तर होया अतरी, उहदा अगों पुत्तर होया समुंदरा, उहदा अगों पुत्तर होया चंद्रा जां सूमा, उहदा पुत्तर होया वरीशपत,
ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਬੋਧਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਪੁਰੂਰਵਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਆਨੂ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਨਹੂਸ਼, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਯਾਯਾਤੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਯਾਦੂ। ਯਾਦੂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਯਾਦੂ ਬੰਸੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਆ ਕਿ ਯਾਦੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦੂ ਖਾਨਦਾਨ ਖਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਰੋਸ਼ਤੂ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰੋਸ਼ਤੂ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਅੱਗੋਂ ਵਰੋਜਨ ਵਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਈ। ਸਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਰੀਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਰਸਾਦੂ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ੈਸ਼ਾ ਬਿੰਦੂ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਪਰੂਥੂ ਸਰਵਸ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੂਰੈ ਯਤਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਅਸਹੰਸ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਨੂ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਮਾਂਬਾਨ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਰੁਖਮੁਖ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਪਰਵਾ ਰਸ਼ਤੂ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਵੀਦਾ ਰਬ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕੌਂਤੀ। ਕੌਂਤੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਤਰੀਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਰਤੂ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਦਸਹਾਈ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਵਿਖਰੁਤੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਭੀਮਰਥ। ਭੀਮਰਥ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਤਬੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਭੀਮਰਥ ਦੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਸਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਭੀਮਰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਰਥਵਾਰ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਇਕਦਸ਼ ਸ਼ਰਥ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖੋਨੀ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕੁਰਬਾਈ, ਉਹਦਾ ਦੇਵਰਥ ਦੇਵਨ ਮੰਦੂ, ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਪਰੂਰਵਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਪਰੂਰਹੋਤਰਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਭੀਮ। ਇਹ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਾਲਬਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਜਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਕੁਛ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਭੀਮ, ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਭਾਜਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਚਿਤਰਰਥ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸਰਹਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਪਤਰੀਖ ਛਤਰਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸਵਾਇਮ ਬੋਜ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਦੇਵਬੇਥਰਸ਼, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਵਸਦੇਵ। ਵਸਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਜਾ ਕਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਨਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਜੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਖੌਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇਨ ਕਰਾ ਬਿਠਾ ਮਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪੂਤ ਕਬੀਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪੂਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ 36 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਸੂਰਜ ਬੰਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੂਰਜ ਬੰਸ ਆ, ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਸੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਭਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਹਿੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹਿੰਦ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਬਾਜਦੇਵ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਮੇਨਮੁਖ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਸ਼, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਸੂ, ਕੱਤੇ, ਸਾਉਣ, ਭਾਦਰੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮੀ ਸਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਭਰਤ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜਾਇਮਲ, ਇਹ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜੈਮਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਜੈਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਸਲਮੀਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸਲਮੀਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਿੱਧੂ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਜੈਸਲ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾਰ ਬਰਿਆ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਬਰਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਬਰਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਰਾਰ। ਭੱਟੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਜੈਸਲ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਸੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਂਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸਿੰਧੂਆਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ, ਸਿੱਧੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਛੁੱਲ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ 3 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਜਾਂ ਸਲਬਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਤ ਹੈ ਸਿਆਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸਨ 3। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਾ ਮੁਨਹੀਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਾ ਭੋਜਨ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮੁਨਹੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਡੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਹੀਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਮਾਨ। ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਬਖਤਮੁਲ। ਬਖਤਮੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰੋਗ ਤੇ ਤੁੱਗ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰੋਗ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਤੁੱਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸਰਤ। ਸਰਤ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਦਸਤਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਦਸਤਰਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂ ਚੰਦਰਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਰਸ ਸੀ, ਇਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਛਮਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਹ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਝੇੜਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੇ ਲਛਮਣ ਇਹ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਮਤਰੈ ਵੀ ਭਰਾ ਸਨ, 3-4 ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਦ ਦਾ ਬੜਾ ਚਹੇਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਪਾਤ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਦ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਹੀਰਉদ্দিਨ ਬਾਬਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਸੱਬੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਲਛਮਣ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਤਰੀਖਦਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਵੀ ਸੀ ਰਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਲਛਮਣ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਸੂਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਾਏਵਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਰਾਮ ਥੰਮਣ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁਸਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਵਣ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਚੌਂਤਰਾ ਤੇ ਲਛਮਣ ਚੌਂਤਰਾ ਤੇ ਸੀਤਾ ਕੁੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨੇ।
ਕੋਟ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਰਾਮ ਚੌਂਤਰਾ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਚੌਂਤਰਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੇ ਪੱਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਤਾ ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਵੀ ਵਿੰਗੀ ਸੀ, ਰਾਵੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸੀਤਾ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਰਾਮ ਚੌਂਤਰੇ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਚੌਂਤਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਮ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਅਕੀਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਹੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੂ ਸੀ। ਕਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ। ਕਸੂਰ ਦਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸੂਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਕਬਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀਸ਼ੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਬੀਲੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਵਗੈਰਾ, ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ, ਸਾਰੇ ਕੀਸ਼ੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਨ। ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਤੇ ਕੀਸ਼ੂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਹੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੀ ਜੋ ਵੀ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆਖਿਆ। ਇਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਲਹੂਪੁਰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਗੱਜ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਹਰਬਾਨ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਥਲੋਚਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਰਟਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਚਰਜ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਮਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਮਾਲ ਦੀ। ਮਾਲ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋਗਜ, ਜੋਗਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਕੰਗ। ਕੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੱਟ ਟਰਾਈਬ ਵੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਗ ਜੱਟ ਹੈ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਗ ਹਾਂ। ਅਚਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਸੁਰਟੀਆ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਦੇ ਸੀ, ਕਮਾਦੇ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਰੂਹਾ ਸੀ, ਰੂਹੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਟਾੜ ਸੀ, ਟਾੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਰ ਸੀ, ਵਰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਾ ਸਿੰਧੂ ਸੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸੰਧੂ ਵੀ ਆਖ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਧੂ ਆਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੰਧੂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਧੂ ਕਾਸਟ ਦਾ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੰਧ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਕੱਠਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਪਤਾ ਸੰਧੂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਧੂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਧੂ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿੰਧੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਧੂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਸੰਧੂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਰੀਖਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਧੂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹਿੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਇਹ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਤਰੀਕ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਧਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਾ ਸੰਧੂ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਧਰਤਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵਧੀਆਂ। ਰਾਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੈ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ। ਇਸ ਸੰਧੂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੋਤ ਵੀ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਤਾਰ ਕੌਰ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ
ਸ਼ਾਦੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਨਾਂ ਦਤਾਰ ਕੌਰ ਚਾਂਦ ਕੌਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਾਲਬਨ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ, ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸਬਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦਾਸਤਾਨ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਲਾਬ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਜੰਝ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੰਝ ਆਉਣੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਵੀਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਗੇ, ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਜ ਢੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈਆਂ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਤਲਾਬ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਤਲਾਬ। ਗਾਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਦਤਾਰ ਕੌਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਸੰਧੂ ਟਰਾਈਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਟਰਾਈਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੋਕੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਲਬ ਹੁਸੈਨ ਨਕਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਆਲਫ ਨਕਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦਤਾਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਕਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਸੰਧੂ ਟਰਾਈਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਧੂ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ ਆ ਉੱਥੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਠ ਸ਼ਾਇਦ ਜੱਟ ਬਾਠ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮਹੱਲ ਏਡਾ ਤਰੀਖੀ ਮਹੱਲ ਆ, ਸੰਧੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਲਕੀਅਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤੋਕੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬਹਿੜਵਾਲ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੰਧੂ ਆਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਾਣੀ ਕੌਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਾਣੀ ਕੋ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਤਰੀਖੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਬਹਿੜਵਾਲ ਕਲਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਤਰਾ ਸੰਧੂ ਤੇ ਬੰਨ ਬਾਜਵਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਰੀਕਦਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਧੂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸਨ। ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਜ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਨਸਲ ਬਾਜਵਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਤਰਾ ਸੰਧੂ ਤੇ ਬੰਨ ਬਾਜਵਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਤਰਾ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਜਰਾ ਸੀ ਸਤਰਾ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਾਲਬਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਵਡਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਗੀਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਸੂਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਘਰਿਆਲੇ ਪਿੰਡ, ਬਰਨਾਲੇ ਪਿੰਡ, ਕਲਸੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਵਲਟੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਠੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੂੜਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਘਰਿਆਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਜੰਗੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੂੜੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਚੂੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 84 ਪਿੰਡ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਸਨ ਲਾਗੇ ਚਾਂਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਧੂਆਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੰਬਰ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੰਬਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ 35-36 ਪਿੰਡ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਹੈ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਘਰਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਲਟੋਇਆ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਪੱਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤੀ 11 ਪੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਲਟੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸੰਧੂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਪੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਘਰਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਲੋਕ। ਘਰਿਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਅੱਗੋਂ ਆਣ ਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਘਰਿਆਲਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, 12 ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਨੇ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਜਾਂ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਘਰਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ 1886 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਹਨੇ ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਵਸਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਠੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਔਲਖ ਸੰਧੂ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਘਰਿਆਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਧੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਖਦੂਮ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰਿਆਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਸਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤੋ ਕੀਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਘਰਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਮੇਨ ਆਬਾਦ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਭੰਬੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਛੋਟੇ ਭੰਬੇ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੀ ਘਰਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਰੀ, ਧਾਂਦੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਰਾਮ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਰਗੋਧੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸੰਧੂਆਂ ਘਰਿਆਲੀਆਂ ਵਰਨਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ 2-2 4-4 ਘਰ ਖੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਧੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਵੀ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਲਰ ਪੁੱਲਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਬੀਲੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਜਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਿਖੜ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਬਿਖਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਸੰਧੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ, ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਰੋਂਦੇ, ਕੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਣ? ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਭਾ, ਫਲਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਓ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰਿਆਲਾ ਕੀ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਦਿਆਂ ਬਾਹਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀ ਤੂੰ ਮਰਾਸਪੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਕੀ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਛਿਜਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਮ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਮਰਾਸੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਛਿਜਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੇਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਫੇਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।